Good morning to all. I am K.T. Kripasagar, Assistant Professor, Department of Computer Applications, Sri Kalishwari College, Autonomous Solas. Today we are going to see the topic on stack in data structure. Especially in data structure, there is a n number of structures is there. That is in data structure, that is linear data structure and non-linear data structure are there. In linear, that is array and queue. It is the linear flow and data are stored in a linear way, that is continuously without any flaw. But in non-linear data structure, there is some flaw and a non-continuous structure. That is the linear is arranged in linear sequence. Linear means you have to traverse easily in single run. For example, in one way we have only vehicles are going, not a out, not opposite. Opposite side the vehicles are not coming. That is like a linear data structure. But in non-linear way, some vehicles are coming, some vehicles are going. But stack is in a non-linear way because last in first out. Stack is last over the last in first out because the last thing we added in the stack is the first thing we get pulled off. We have one box and fill number of items in correct order, but we have to take the first last material in the box we have to first taken, and then we have to take another taken. That strategy the stack is followed. The stack is a sequence of items that are accessible at only one end of the sequence. Example of that. But if we have books, five books are in order, we have to take the last book, that is the top of the book, we have to first take this. In number of plates are there, we have to take the last number of plates. Intermediately, we have to pick one thing which broke the structure or change the order of the stack. These are the operations we perform in the stack. First is push operation and is pop operation. Push operation means we have to insert one data in a stack, and the last pop operation is we have to delete or we have to take one data in the stack. Push operation, we already see that push operation is insert item, pop operation is delete item, and third one with representation in any stack, that is current location, that is top of the stack. We have to, in this diagram, we have to insert first A and then B and then C. And second stack we have to D is the last element of the stack, and then P is the, and then we insert E is the last element. We have to pop first E and then D, and then so coming from E, we have to last pop the A stack. So insertion in stack. Stack la insertion நம்ம எப்படி பண்றோம் அப்படிங்கறத பார்க்கறோம் அப்படினா, then first வந்து stackல வந்து நம்ம என்ன இருக்கும் அப்படினா, for example இப்போ நம்ம ABC இப்போ 4 ஸ்டாக் இருக்கு அப்படினா, அதுல நம்ம கடைசி என்ன எலிமெண்ட், லாஸ்ட் எலிமெண்ட் we have to take the first element, first we have to take, and then we have no empty stack, we have to know, we have empty stack means we have நம்மளால எதுவும் உள்ள எடுக்க முடியாது, எம்டியா இருக்கிற ஒரு விஷயத்துல இருந்து நம்மளால எந்த ஒரு பொருளையும் எடுக்க முடியாது. And then pop operation அப்படிங்கிறது கடைசி எலிமெண்ட் இருக்கோ அதுதான் பாப் ஆகும். புஷ் பண்ணுவோம், முன்னாடி உள்ளபடி புஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா மேலே தான் போய் புஷ் ஆகும், தவிர்த்து இன்டர்மீடியேட்ல போய் இந்த எலிமெண்ட் வந்து புஷ் ஆகும். பாப் ஆபரேஷன் கடைசியா ஸ்டாக் அண்டர்ஃப்ளோ. ஸ்டாக் அண்டர்ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, எம்டியா இருக்கிற இடத்துல இருந்து நம்மளால எதையுமே எடுக்க முடியாது. ஒரு பாக்ஸ்ல ஒரு 10 பொருள் இருக்குன்னா 10 பொருள்ல இருந்து எடுக்கலாமே தவிர்த்து இல்லாத ஒரு இடத்துல இருந்து நம்மளால ஒரு இதை எடுத்துக்க முடியாது. அண்ட் தென் டிஸ்பிளே ஆஃப் ஸ்டாக். இப்போ நம்ம ஒரு 5 பொருளை வச்சிருக்கோம், என்னென்ன பொருள் வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு டாப் ஆஃப் ஸ்டாக், அதாவது ஸ்டாக் டிஸ்பிளே, அதாவது டாப் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. ஒரு நம்ம அதில் அந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்டாக் எம்டி, இல்லாத இடத்துல இருந்து நம்மளுக்கு இல்லாத ஒரு பாக்ஸில் போய் எத்தனை பொருள் இருக்குன்னு நம்மளால பார்க்க முடியாது. இந்த மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ரிவர்சிங் ஸ்ட்ரிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு கேரக்டர் நம்ம இடத்துல ஒரு இடத்துல புஷ் பண்ணுறோம், புஷ் பண்ண முடியாத நேரத்தில் அதை வந்து திருப்பி நம்ம ரிவர்ஸில் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த இடத்துல வந்து இந்த ஸ்டாக் ஆப்ரேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். அதாவது ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட். ஏன்னா நம்ம ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது வந்து லாஸ்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வருவோம், அதாவது லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் அப்படிங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து லாஸ்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்டா வந்து நம்ம இதை எடுக்கணும். இதை தான் ரிவர்சிங் ஸ்ட்ரிங்ல தான் நம்ம ஸ்டாக்கை வந்து அப்ளிகேஷனா யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ரிவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நம்ம ஸ்டாக்ல புஷ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா, REVERSE அப்படிங்கிற புஷ் பண்ணியிருப்போம். லாஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து இ தான் வந்து டாப்ல இருக்கும். அப்போ நம்ம கொடுத்த ஸ்ட்ரிங் வந்து ரிவர்ஸ். இதை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படின்னா பின்னாடி ரிவர்ஸ்ல வந்து ESREVER அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும். மித்த எந்த ஒரு ஆபரேஷன்ஸ்லையுமே நம்மளால இதை
ரிவர்ஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும். இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த லீனியரில் பார்த்த அரே அண்ட் கியூவில் நம்மளால் எடுக்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் எது வந்துச்சோ அதை தான் நம்மளால் வெளியே எடுக்க முடியும். அரேல வந்து ரேண்டமாக எடுக்கலாம். கியூவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் வரும். ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் இருந்தோ அதை தான் எடுக்க முடியும். ஆனால் ஸ்டாக் வந்து லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் வரும். ஸோ லாஸ்ட்ல எதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோமோ அதை எடுக்க முடியும். அதனால இதை ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங்கில் நம்ம இதை வந்து செட் பண்ணி வச்சோம். ஓகே, தேங்க்யூ.